Dibenwa Pandya Msta. Chanaka, Sima Bisin, Dakunatin, Madhavik Pandya, Kodika, Pratham Pandua, the Pandua Kivara. Yakal in Pandua, Pasupas Pandri, Pandu Talukan had a short extra cover this Nick, Lakuna Kuni, Pasim Kudik in Petimaru Kurgan, right? Samakaba, Lakula Bagadi Mara, Bukano, Velikam Royal Kudikin, Lakuneka, Lakudu, Kisi, Kunodavi, Abat Kurganabi, Shanta Vida Kongi, Pitti. Moment Siron, Sundanam Dakunatin, Pitas on Kodika, Mura Pando Pirigan, Chanaka. Sima Visita Sundanam Pandya Msta. That Pidisu had it a cut to Kurmiti. Suranga the Silva. Suranga the Silvagi. Vampas in Divenva, right arm over the wicket. Chanaka give me Pandua, Milanga Pandu. The Pandua can a probably Macadavi the Vicha. Moment Siron could not be in Nivatanua. Prathama Kadula in the Vedno, Velicam Royal Kardai. Tamat Moda Pandua Chanaka can be the Pirat, the Vedi Alaka, the Pandu, within with Oberg in the Guevara. They got Alakan the Pandua could matter in a killing Pandu Pandu not some Pitan, even to the Pandu Dole in the Bois. The Yantamin Gavin, what in the Pandu Kadu Rock and Critic, out the Pandu Akadi, Rakagan about some of them. Prathama Kadu line to the Velicam Royal Critic. Now Kapitika Hadide. Ramesh could up in the Rekatuane. Salu Pandu cricket Pidia to the both us come that one like the Kudiki can be Sinan Kraki Kala Pella, the Exat Kanda, and Pasgoda Pino, Vicha Kandam, Karandinia, a Sisi Vani Prebala Kandam, Rasaka Siadaka, Telabad and Kudika, and Nakuti Pitas from Kudika Piti to the Ankatuna Pitika who had it, and Ishanta Birapon, Samaki Nikit in the Sat, the Pandiana about the party to be a Chana, Tamat, all the Pandua Kiver. Dakunatin Madhavik Pandya and Kudika, but it was Dine Pura line and let the Pandiomin, a Pitikar want to Lakula Bagini, Dibina Wavakashi, Walakamin Pandya, Nakari Chanak, and Avatar Sudanam Tamasima with the Chanak Pandya Msta. This is Pasukar with Vera Pandua. A Darshania Spakat Para Kilakanakasiwa, the sweeper Kame Pandurak in a Kudiki, Nataka Tibuna Hatrisima Vasani, Lakuna Pamanai, Atkirigani Kudikin Kanduata, Digami, Lakurat Samag Ramesh, Lakula Bagini Maram, Lakun Puru, Lakun Tekai. The Kadulak Pidabet, the Vamatin Pitasuna, the Virakon, Sudana Pando Pirigat, the shot the Virakon, and he will pit his Sapa Cinema, maybe the Virakon, the Kudiki. Chanaka, the Pandua, the Vilanga Pando, the shot the Virakon. Ultas Pandua, Magahariana. Wasana, Tibuna, Chanaka, every Tama, the Dura Pandua, no party the Pandua, full toss Pandua, Magaharian Labio, full toss Pandu, Peminatsan, Dutua, a Peter in the Desin, Kisitu Critic, Randava City, and back at Point Calapis, and Street Pekam and a Calapal, Deep Extra Kami, Pandua, Timuna, to Tarama clone of this town, Randava Tibune, like the Parata and Pandus Tanaka, the Galusak, about Pit the Parem in Pandua, and Rakan Critic, 11 Halabia, Lakuna Klabak in Mitek and a Padre Mala, Kelaganos, far right, Para. Lakun Hatana taken away when the Lakun Purta, deep extra Kavakalapi, Pandustana, Katakana, Shanta Viracone, Malakun Hatana, Samagama, Mulakusaka Viragos Tibidva, Lakun Haya Katit Lakun Haya, even with the Lakun Puru, Grandbugi, Tibin Tarangi, the Pratama Pandua, Avata Chanika, Sima Visita Sudana Pandam Sta. Lakuduhaya, Kadula, Pidra, the David Critica, Mobile Zaira, Pity and Watu, Chana, Pandua Kami, Lamanala give the Pandua Rekan, Watson, Potama Kadul had Sara, Lapun Rolaba, Pity and Wat. The Pandua, Bina Pandam, Diva, Piamaru, where the Yanabat, Samagama, now at the Harry Pavilias, Sima with IGB Pandua, the stand to Lagua Prada, very soon, surrounded the Silva. Chanaka give me Pandua, the Vilanga Pandu. Mr. Pascal with Vera Pandu. Pandua Kivera. I'll rock in a bit of Jaka, Ele Pandu, Rakagat in 11 Hala, Sudana Pandu Piligat. Pamatin, Madhavik Pandu, Critica, Pandu, full task Pandu, Para, Kelakan, Helen, Pandu, Rakagan, out of Pandu Kasiva. Davi gave Kuraki Kuhajida, such 100 army unit. They were the Kadula Pita Batanama, Malikam Royal Kandami, Davi and a Kudaka, Ramesh Kridap, Nivatano, Pultos Pandu, Para Kilakunda, Spad Roy Para Kilakunda, of deep extra Kami Pandurak, Miss Kudaka, Hatari, Mamasan, with the Pandu, Ratkan, Watson, Lakunhai, Katu the Kak Pitaveti, Malikam Royal Critic, now Pitika had in a moment, Sapnas, Kudapiti, they could do it.
මොහොමඩ් සාප්නා සමග නිශාන්ත වීරකෝන් කඩුවේ රැඳී සිටි. නැවතත් මහේෂ්. තමන්ගේ සීමාවේ සිට සුදානම් මේ පන්දු වාරේ ඊළඟ පන්දුවයි විස්නා. මාමති පිටාසන වීරකෝන් සුදානම් ලකුණු 5ක් ලබාගෙන පන්දුව පිළිගන්න. බලික රොයල් කුඩිකන්ගේ කඩලු දෙකක් ලකුණු 6කට බිඳ වැටි තිබෙන මෝල් තරගේ දෙවන පන්දු වාරය ප්‍රැදී සිටි. උෂාන්ගේ වෙන පන්දුව ශාරීරික පන්දු වදින්නේ වෙන තරම අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ නිශාන්තට පන්දුව පිළිබඳව ලයින් ලෙන්ති පන්දුව පත් කරන ලැබුවා. බලාපොරොත්තු තරම් පන්දු ඉහළට ඉපිලි පැමිණිය තරමක් පහතින් පන්දුව පැමිණී ඉවර. දරුවාගේ ශාරීරික වැදුණු පන්දුව ඔබ ෂෝට් මේක් දිස් නැදියන විට ලකුණක් දෙන්න උත්සුකවන්නේ නැහැ කුඩිකින් දෙවන පන්දු වාරය ප්‍රැදී සිටි. තවමත් ලකුණු පුරව ලකුණු 6යි. කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි. මයිෂ්මි පන්දුවාරි පන්දු දෙකක් තුල තවමත් කිසිදු ලකුණක් ලබා දෙන්නේ කඩුලක් අත් කර ගන්න සමත් වී තිබෙනවා. දැන් පන්දුවා ඩ්‍රොප් බෝල් එකට තමයි යෝක පන්දුව. පිටකෝ නන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරමින් පාස්ෙන්ම කඩුව අතර දිව්යාමින් ලකුණක් අත් කර ගන්නවා. ඒ ලකුණත් සමග 7 වෙනි ලකුණ එකතු වන්නේ ලකුණු පුඩු. තාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවතත් මයිෂ්ගේ. ප්‍රථම පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් දෙවන පන්දුව අපිටුවක් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන නැවතත් දෙවන පන්දුව යෝක පන්දුවක් යොමු කරන විටින් විට පන්දුවේ මේ සංකල්පයක් සහිතව පන්දු මිශ්‍රණයක් යොමු කරන ආකාරය දකින්න ලැබෙන පිටිකරුවන්ට පහරවල් වෙත යන්නට තිබෙන මාර්ග වලකමින් කෙසේ වූ පන්දු වල තුන නිමා කර ගැනීමට දැඩි උත්සාහයක් නිරතන ආකාරය දකින්න ලැබෙනවා. ප්‍රධාන විචුරු සුරංගත ශ්‍රීලංකාවේ දකුණු පසින් සුදානම් දකුණු තිර පිටාසන මොහමඩ් සාප්නා ස්ටේඩියම් පන්දුවේ අපස්ථා. ආශානිය පහරක් කෙලගෙනවා මේ පිටදසින් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා මේකට විතර. පායි නාතරටයි පන්දුව පාත් කරන ලැබේ. මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා මොහමඩ් සාප්නා ලකුණු 6ක් සමග ලකුණු 13 දක්වා ලකුණු පුරු ඉහළ ගොස් තිනවා. ලකුණු 13යි. නිකම් රොයල් ක්‍රීඩිකින් කඩලු දෙකක් බිඳ වැට. ප්‍රබලතම පිටිකරුවා දෙදෙනෙකු ක්‍රීඩා පිටියේ නිවත් හොයන ලැබුවත් උන්ගේ අංක 4 පිටිකරු හැටියට මොහමඩ් සාප්නා ක්‍රීඩා පිටියේ පැමිණි කලාකාරම්භක පිටිකරුවා හැටියටයි සෙකන්ඩාවට දායකත්වය ලබා දුන්න දෙන්නත් කමක් කරන මැද පෙළ පිටිකරුවෙකු බවට පත් වී අවශ්‍ය මොහොතේ ලකුණු ලබාගත හැකි ක්‍රීඩකයා සුදානම් පන්දුව පිළිගන්න. ආයිෂ්ගේ පන්දුවාර ඊළඟ පන්දු වාමති මාදවේග පන්දු යන කොට එක දකුණත් පිටිකරුවාට එළිවයි පන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වන්නේ. රපාරා කෙල්ල කරනවා දාර්ශනිය ලෙෆ්ට් ස්ට්‍රේට් රයිට් පහරක් කෙල්ල කරනවා. තවත් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. ලකුණු 6ක් සමග ලකුණු 19 දක්වා ලකුණු පූර්වියල ගොස් දිනා මොහමඩ් සාප්නාස්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12යි. එම ලකුණු 6ක් සමග මැදින් කෙලින් බැටර් පන්දු විතර මැනවිනේම පන්දු පහර ඉල්ල කරන ලැබුවා. ලකුණු 6ක් සමගම ලකුණු 9 දක්වා ලකුණු පූර්වියල ගොස් දිනා වැලිකම රොයල් ඉනිම ලකුණු 19 කඩු දෙකක් බිඳ වැටියා ප්‍රදේශනේ තරගේ දෙවන පන්දු වාරයත් සමග නැවතත් කුෂාන් සුදානම් සීමා විශ්ලේෂණය මේ පන්දු වාරේ ඊළඟ පන්දුවෙන් ස්ථා ප්‍රථම පන්දු තුනතුර සාර්ථකව අවසන් පන්දු දෙකෙන් ලකුණු 12ක් අත් කර ගන්න සමත් වුණා. පන්දුට පහදන කන්නා මෙකට වේවරක් යාතුන අපිටියස වේ තමයි පියවරක් සිදු පාරක් කෙල කරනවා. රයිට් ලෝනෝන් කලාපෙන් ලකුණු 6ක් අත් කර ගන්නවා. ලකුණු 6ක් අත් කරගෙන තිබෙන නිශාන්ත දිරකෝන් සුදානම් පන්දුව පිළිගන්න කවිදු දිවෙනවා පන්දුවෙන් ස්ථා පිට තාක්‍රේ වදින පන්දුව උඩ පන්දුව මාර්ග හැරියන් වාකසේවත් හැලඹගේ තම ගුවන්ට ඉපිලමින් පන්දුව නතර කරගන්න ලැබුව අවසන් මොහොතේ රැක ගන්නට තිබු උඩ පන්දුවක් වගේ හැරියන ආකාරය දකින්න ලැබෙන්නේ. එතකොට ලකුණක් ප්‍රතියන් උත්සුක වන්නේ නැහැ ක්‍රීඩකින් දින තවමත් ලකුණු පුර ලකුණු 25 නතර වී තිබෙන පන්දු 7කින් ලකුණු 6ක් ලබාගෙන නිශාන්ත වීරකෝන් සුදානම් පන්දුව පිළිගන්න. නිශාන්ත වීරකෝන් පන්දු 7කින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නයිද පන්දු 3කින් ලකුණු 18ක් අත් කරගෙන සිටිනා. නෝ ස්ට්‍රයිකර් සෙන්ඩින් සිටින ක්‍රීඩකයා මොහමඩ් සාප්නාස් තාමත් හොඳ පන්දුවක් කෙවර කවිඳුගේ අත්ලේක ඉපිලිමක් සාත්‍රික වේගයක් තිබුණා මේ පන්දුවේ. දිරකොන්ගේ පිට තාග්‍රේ ස්වාගත තවුත්සංග පන්දුව කඩු රකින්න කුලකියා හැලබගේට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ උඩ පන්දුව රැග් ගන්න. එදා පිටියස් මේ රේකාව පිරික්සා බැලීමෙන් පසු 7-7 පියමයින් වාසිය සීමාවෙත්. තරගයේ ජයග්‍රහණයෙන් කණ්ඩායම නිශ්චිත වශයෙන් මෙම තරග මාලාවේ ප්‍රථම දිනයේ අවසන් තරගයේ සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. මිනිස්සු පාස් කරගෙන පන්තා හොඳ පන්දුවක් පිටියස් මේ පැති රේඛාවට පිටුනේ පන්දු ඇදියන් ලැබේ කෙසේවත් ආතරේ ඉපිඩුමක් සහ සෑහෙන වේගයක් තිබුණා ඉවර පාන්දුවේ කමිඳුගේ තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. කවි වාකුණ පොඩි කලබ නාලබ කීවර
tamat hොඳ පාන්දුවක් ශාන්ත වීරකෝන් පාසුපස පාදයේ ස්පාගට් පහරකට උත්සාහ කරන ලැබුගේ පාසුපස පාදයේ ඔසෝමේ පාන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරන ලැබේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කළා අපේ දකින්නවා පිටේ දෙසින් ඉසුතු ක්‍රීඩකෙක් රඳවාන දෙක නොමැති ස්ථානයකට පාන්දුව ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරන ලැබේ කිසිවා පිට පරෙමින් කඩු රකින්න අතර පාන්දුව දියා වයිට් පාන්දුවෙන් කිපෙන ලකුණත් සමග it's high value American Royal in the with ලකුණු 26යි කඩු දෙකක් පිට වැඩියා ප්‍රදේශීය තානගේ තෙබන පාන්දුවාරයත් සමග ආරක්කල කරනවා මේ රන් ඩ්‍රයිව් පහරක් කියලා කරන ඉක්මන් ලකුණක් වුණේ පාස්ශ්‍රේම ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා දමා ගැසුවා කඩුල්ලට පාන්දුව ඒසත් කඩුල්ලේ පාන්දුව වැදුනා ඒ වෙනටත් සීමාවට පැමිණ අවසන් ශාන්ත වීරකෝන් ඒකෙන් ලැබි 26 වෙනි ලකුණ 27 වෙනි ලකුණ එකතු වෙන ලැබි සේනාබේදී 7 වෙනි ලකුණ එකතු කර ගන්නවා නිශාන්ත වීරකෝන් Mohammad Sabna ස්මාරක පිටිකරුවා ලකුණු අතර සිට පාන්දුව දකින්න ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවා දැන් සුදානම් පාන්දුව පිළිගන්නට පාන්දු තුනකින් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන ආවිදුගේ මේ පාන්දුවාදී ඊළඟ පාන්දුව පිළිගැනීමට සුදානම් කාලේ ආපතේ නොයවා හැකියක්මනේ තරගයේ පැවැත්වීම පිළිබඳව විනිශ්චය දෙපළශී මතක් කිරීමක් කරන ලබනවා තරගමාලාවේ සංවිධායකයි දාකුණතින් මේක පාන්දුවන කොඩේක ආවිදු තමත් මොදින අවසන් පාන්දුවාදී ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටි සීමාවේ සිට දිවෙනවා පාන්දුවෙන් සහ වාමතින් පාන්දුවගෙන විත අවසන් මොහොතේ දකුණු අතට පාන්දුව මාරු කරමින් පාන්දුවන ආකාරය දකින්න ආකලක සිලා හොඳින් පාන්දුව නතර කර ගන්නවා අතේ මෙඩ්වෙගේ චිපාන්දු රකින්න කොටක ෆ්ලයිට් පහරක් කෙලෙකට සබ්නාස් කඩුව අතර දිවයන් ලැබේ ලකුණක් උනේ නෙම ලකුණත් සමග 28 වෙනි ලකුණ එකතු වන්නේ ලකුණු පොදුෂි මතක් දෙල වෙන මාස 4 5 6 යන දෙදින පැවැත්වෙන තරගමාලා පිළිබඳව ලීග් තරගමාලා පැවැත්වෙනවා දෙනිපිටිය ජාතික මාසල් කොඩා පිටියේ පරිණාම දෙනිපිටිය ජාතික මාසල් කොඩා පිටියේ ශූන්‍ය රුපියල් 1,20,000ක මුදලක් අන් ශූන්‍ය රුපියල් 60,000ක මුදලක් දෙවන ස්ථානයේ රුපියල් 30,000ක් සිවුනේ ස්ථානයේ රුපියල් 15,000ක් මුදලක් හිමිවෙන අදාන්ත ලීග් තරගමාලා පිළිබඳවයි ඔබ මතක් කරගන්න ලැබුවේ එනබද මාස පෙබරවාරි මාස 4 5 6 යන දින මේ තරගමාලා පැවැත්වෙන පාරක් කෙලක අසාතක වන්නේ නැහැ නිපන්දුවක් හැදින් ස්ථාන කරනවා ප්‍රධාන විනිසුරු සුරාගද ශ්‍රීලා පාන්දියානාගේ Ante පිටියස්මේ රේඛාවික් මොයනවා පෙරපාදී පාන්දියවන කුඩිකියා කවිඳු ගෙවන නිපන්දුවත් සමග ලකුණක් එක්කෙනවා ලකුණු පුඩේම ලකුණත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව විල ගොස් තිබෙනවා ලකුණු 29ක් හැටියට ලකුණු 29යි මේ වෙන විට ලකුණු පුඩ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ තාරගේ අවසන් පාන්දුවාරි පාන්දු තුනක් ඉදිරියට තිබෙනවා මේ පාන්දුවාරේ තුන ශාන්ත වීරකෝන් සමග මොහමඩ් සබ්නාස් කඩුලේ රැඳී සිටි Mohammad Sabnas ලකුණු 19ක් අත් කරගෙන තිබෙනවා පාන්දු 4ක් තුන ශාන්ත වීරකෝන් මේ වෙන විට අද මේ ලකුණු 7ක් අත් කරගෙන තිබෙනවා පාන්දු 8කට මුහුණ දෙන්න නැවතත් සූදානම් නිශාන්ත පාන්දුව පිළිගන්න ආවිදු තමන්ගේ සීමාවේ සිට සූදානම් මේ පාන්දුවාරේ ඊළඟ පාන්දුව පිළිගැනීම පාන්දුවේ විස්නා විශේෂයෙන් පාන්දුවනාගේ වමතින් පාන්දුවගේ අවසන් මොහොතේ දකුණු අතර ගිහින් පාන්දුවේ ස්පාගට් පහරක් කළ ගන්නවා පිටේ පිටත කලවර හිමාදින පාන්දුව තර්ඩ් බෑන්ඩ් සිනා තියෙනවා හතරේ සීමාව ස්ටේක් ලකුණක් පමණ ඈත් කරගන්නේ කඩු රකින්න කෙඩක හැලබගේ වේගයෙන් දිවාවා තර්ඩ් බෑන්ඩ් සිට පාන්දුව පාසුපස දිවේ නතර කර ගන්නා විට ලකුණක් පහසුවේ මත් කර ගන්න ලැබුවා කඩු අතර දිවා මෙන්න ලකුණත් සමග ලකුණු 30 දක්වා ලකුණු පුරියන ගොස් තිනවා ලකුණු 30යි මේ වෙන විට රොයල් ක්‍රෙඩිකී වීරකෝන්ගේ පිටෙන් එකතු වෙන 8 වෙනි ලකුණු ශාන්ත වීරකෝන් ලකුණු 8ක් මොව සත්නාස් ලකුණු 19ක් ඇති ලකුණු පොලිස තහන් වී තිබෙන්නේ අවසන් පාන්දුවාරේ තරගේ ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ පාන්දුවේ මේ කාර්යය නිරත වෙන ක්‍රෙඩිකී කාබෙද මේ වල දකුණු තින් පිටාසන සබ්නාස් ටෙලිව සුදානම් සි පාන්දුවාරේ පාස්වන පාන්දුවේ ඉවෙනවා පාන්දුවේ ඉතින් පාස් කරේ පෙර පාන්දු මාරක් කෙලකන සබ්නාස් පාන්දුවේ තියෙනවා අපේ පෙඩ්වෙකට දැස ධනාංශය පාන්දුව රැකගෙන යොමු කරනවා පාන්දියානාගේ අන්තයේ කඩුල්ල පිට දමනවත් සමගම අදාවියන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ Mohammad Sabnas කොඩා පිටේ නිවත් වෙනවා දුවති දැවියාමකට හසු වෙනවත් සමගම කිසිවක් එක් ලකුණක් එක්වුවා ලකුණු පුඩේ ලකුණත් සමග 31 වන ලකුණ එකතු වන්නේ ලකුණු පුඩ ලකුණු 31යි කඩලු තුනක් බිඳවැට නවක පිටිකරුවා හැටියට ලක්ෂිත පිටියේ දෙකතුවා ශාන්ත වීරකෝන් සමගින් පිටියට එකතු වන්නේ වාමතින් පිටාසන කොඩේකියා ලක්ෂිත පිටියට එකතු වී තිබෙන වීරකෝන් සුදානම් පාන්දුව පිළිගන්න වාමතින් පිටාසන කොඩේකියා මේ පාන්දුවාරේ ඊළඟ පාන්දුව පිළිගැනීමට සුදානම් අලිදු සුදානම්
සීමා බිසිට මේ පාන්දුවානේ මීළඟ පාන්දුව ඇවිස්ස. පාන්දුව රාකින අස්ථාන ගත කර තිබෙනවා වේරගොඩ කුඩිකින් පාන දිසින් කුඩිකයන්. සිවුදෙන වියදවා තිබෙනවා නිශාන්ත බිරකොන්ට එඩි. මෙතික් වෙන අපිට ක්‍රමස්ටි පාන්දුව ඉවත් කරමින් නව පාන්දුවක් ලබා ගන්න ලැබුවා වෙලිකම් රොයල් කුඩික. සූදානම් කවිදු තම සීමා බිසිට මේ පාන්දුව අරබිලක පාන්දුව පිළිගන්න. පාරකලක අසාර්ථක වන්නේ නැහැ වරේ කෙල්ලේ පාන්දුව රැක්ගත්තේ නැහැ කඩුව රකින්න කොට හැලඹගේ. අතරික ලකුණක් එක්කනවා ලකුණු පුරට පාන්දුව අර තුන නිමාවන විට ලකුණු පුරස්ථාන වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 32ක් හැටියට කඩු තුනක් පිට වැටි ලකුණු 32ක් හැටියට ලකුණු පුරස්ථාන දිනශාන්ත වේරකොණ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා. ඒ අවසන් පාන්දුවත් එක්ක කඩු දෙන දිසින් ලැබුවා. නොදෙවි ලකුණු 8ක් ලබා ගන්න ලැබුවා. පාන්දු 10කට මොහොන දීමේ ලකුණු පෙට්ටි පෙරවාර ආරම්භ තුරුපාට වීර මහේෂ් චතුරංග ලෙවන ආරම්භ තුරුපාට වීර ආරම්භ முதல் பந்து வீசாளர் ஒன்றாய் ஓரோட்டம் பெற்றுக்கொண்டுள்ளன. ஓரோட்டத்தில் வீரகுட அணிகள் பெற்றுக்கொண்டுள்ளன. திக்குபுர மைதானத்திலிருந்து திக்குபுர பாடசாலை மைதானத்திலிருந்து சிங்கள மொழியிலே வர்ணித்தரு நண்பர் பாக்கியராஜ் ஸ்துதி மாய்தவாத் பாக்கியராஜ் පන්දු 18ක් තුල ලකුණු 33ක ඉලක්කයක් ලබා දී තිබෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම ඉදිරියේ තරගයේ ජය ලබාගෙන නිලනෝන අසුනක අසුන් ගන්නට නම් දයාබර කඩාලෝලීත පුතුනේ එක් පන්දුවක් තුල එක් ලකුණක් ලබාගෙන සිටිනවා පිළිතුරු සොයා හඹා යන වේරගොඩ එක්සත් කඩා සමාජයේ මහේෂ් චතුරංග සමගින් ලෙන් පිටිකරිනි ආරම්භ කරන විට නැගෙනහිර පළාතට නැක්කම් කියන පන්දු යවන්න සූදානම් මොහමඩ් රිස්ලත් පන්දු යැවීමේ කාර්යය නියැලෙන්නේ පායින නිවත යොමු කරන ලද පන්දුවයි පන්දුවක් ඇදියට සුරංගද සිල්වා විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය කරනවා. එම ලකුණ සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන මන්ද මේ දකුණු පළාතේ පෙරලිකාර කණ්ඩායම් දෙකක් මේ තරග බිමේ තරග කරමින් සිටිනේ. ඒ කණ්ඩායමක් දකුණු පළාතේ අගනුවර ලෙස සැලකෙන ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ නැකම් කියන කණ්ඩායම අනෙක් කණ්ඩායම මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිගම මැතිවරණ ප්‍රදේශයේ අද වන විට දකුණු පළාතේ අංකිකයේ ආධිපත්‍ය හිමි කරගෙන තිබෙන මොහමඩ් ආච්මාගේ කලමනාකාරීත්වයේ වැලිගම රොයල් කඩා සමාජයේ දාබර කඩාලෝලි හිතපතේ රිස්ලස් සුදානම් පන්දු යවන්නට ලෙවන් සුදානම් අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය බෝ දේශපාලකයන් බී කරන ලද පාසලා බෝ ජාතික කණ්ඩායමට කරකයන් බී කරන ලද පාසලක් දාබර කඩාලෝලි හිතපතේ රණවිරුවන් බී කරන ලද අත්ගඩි පාසලක් දාබර කඩාලෝලි හිතපතේ පිට පරෙමින් කඩලු රකින්න නිශාන්ත වීරකෝණ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන සිටිනවා. ප්‍රථම පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනේ පසුගිය 11 වන දින මෙම මාස 11 වන දින ඓතිහාසික කතරගම තරග මාලාවේ හොඳම පන්දු යවන්නාට හිමි කුසලානේ විරුදාවල ලැබූ පන්දු යවන්නා මොහමඩ් රිස්ලත් පන්දු යවීමේ කාර්යය නියැලෙන්නේ සහායන විපිලීමක් සහිත පන්දුවල පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ෆයින් ලෙග් විසින් ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය වෙන විට නමුත් ක්‍රීඩකයන් විමසනවා නිපන්දුවක් කියා වීමර් පන්දුවක් කියා පපු ප්‍රදේශයේ උරයිසට ඉසට ඉහළින් ගමන් කළාද කියා නමුත් ඒ පන්දු කරණයට ඇතුළත් පන්දුවක් දාබර කඩාලෝලි හිතපොතේ එම ලකුණු 6 සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සිටිනවා. වේරගොඩ එක්සත් කඩා සමාජය අතීතයේ අති ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මේ දකුණු පළාතට සැහැල්ලු පන්දුවේ බෝ කීර්තිනාමයන් ගෙන දුන් කණ්ඩායමක් දාබර කඩාලෝලි හිතපොතේ මේ වකවානුව තුල වැලිගම රොයල් කඩා සමාජයේ දකුණු පළාතේ අභිමානී කණ්ඩායමක් හැටියට නම් කරන්නට පුළුවන්. ඔවුන් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 5 වන ස්ථානයේ වැජඹෙන කණ්ඩායම දිව්‍යනවා රිස්ලත් පන්දුවක් යවන්නට රපාරා කෙල්ල කරනවා ලවන් බලාපොරොත්තු ඇති කරන ලද පහර ටී දෙසින් ලකුණු 6ක් බවටයි පරිවර්තනය වන්නේ. මන්ද වෙලිගම රොයල් කණ්ඩායම සහ වීරගොඩ එක්සත් කණ්ඩායම කලකට පසු මාගේ විස්තර කතදී මුණ ගැසෙන කණ්ඩායම් දෙකක් දාබර කඩාලෝලි තුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14යි අබා යන ඉලක්කයේ ලකුණු 33ක ජයසීමා ඉලක්කය අපෝගේ නිත්‍ය
පාන්දු දෙකක් හරියට මේ ඉදිරිව තිබෙනවා මේ පාන්දු වාරය අමාරක. අනට බලමු තීරණාත්මක පාන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. සුබදායි ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා වීරගොඩ එක්සත් තොඩා සමාජය. මහත්ම අවස්ථාවල දකුණු පළාතේ මෝ කණ්ඩායම් තරග මාලාවේ ඉවත් යනකොට මෝ කුසලාන බස්නායක රැගෙන යන විට අභියෝග කරන ලද කණ්ඩායමක් අතර වීරගොඩ කණ්ඩායම නම් කරන්නට පුළුවන්. පාන්දුව රැකගස්සමින් නරක ලබා දීම සිදු කර ගන්නවා. එක් ලකුණකින් සෑයීමකට පත් වෙනවා. බබන්ද ආබාධයේ ලක්වන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. ලෙවන් ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ පාදයේ ආබාධයකට ලක්වන ආකාරය දක්වලා ලැබෙනවා. ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මන්ද ඒ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකුට ඇඟිලි පුරුකක යම් සිදුවීමක් සිදු වුවොත් මාස කිහිපයක විවේකයක් ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මන්ද ඒවන් පාසුකම් නැහැ. සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15ක් ලබා තිබෙනවා. ප්‍රත පිළිතුරු සොයා හඹා යන වීරගොඩ එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජයේ ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ සාර්ථක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ආරම්භයේ යම් වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. ධනංජය වෙනුවට හත්දා බලනවා ලෙවන් ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ වීරගොඩ එක්සත් අභියෝගත කුසලාන තරගාවලිය එළඹෙන ජනවාරි මාස 28 29 දෙදින පැවැත්වෙනවා. රාජ්‍යම මාචන ක්‍රීඩා පිටිය තුල ශූරයන්ට මුදලින් 1,20,000ක් සමගින් අනුශූරයන්ට 60,000ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම වැලිකම රොයල් රාජකීය ව්‍යායාම එළඹෙන ජනවාරි මාස 1 සහ 2 යන දෙදින තුල පැවැත්වෙනවා. වැලිකම දෙනපිටිය මහ විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය ශූරයන්ට මුදලින් 2,00,000ක් සමගින් අනුශූරයන්ට 1,00,000ක් පිරිනමන අතිසාර්ථක තරගාවලිය මේ වසර ආරම්භ ජනවාරි මාස 1 වෙනි දින සෙනසුරාදා දිනේ මට තිබෙන ප්‍රශ්නාර්ථය පෙබරවාරි මාස 14 වෙනි දින පෙම්වතුන්ගේ දිනේ යෙදී තිබෙන්නේ සතියන්තයේ දිනයකද සතියේ දිනයකද ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී තුනේ සෑහෙන ප්‍රශ්නාර්ථයක් තිබෙනවා. ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී තුනේ මේ කාර්ය බහුල සෑල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව මත 14 සහ 15 යන දෙදින දෙලක්ෂික තරග මාලාවකුත් පැවැත්වෙනවා. ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී තුනේ දිව්‍යානෝ ආරිස්ලත් පන්දු යවන්නට පාරක් එල්ල කරන පන්දු ආදියානේ ස්කාලික් දෙසට පන්දු තල්ලු කර ආරිමි දක්ෂන් පන්දුව රැකගෙන නැවත බාරක වයිම ලකුණ සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10 ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10. මොහමඩ් ආශික් සුදානම් පන්දු යවන්නට රාශික් කරේව මාරා කෙල්ල කනවා සම්නා සුඩ පන්දුව සූරකිවරක් ගන්නවා. සමගින් ආශික් සාර්ථක ප්‍රතිඵලගෙන දෙන විට ප්‍රථම විකට්ටුව බිඳ වැටෙනවා. යෙල් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16ක් තිබෙදී පළවෙනි විකට්ටුව බිඳ වැටි අවසන්. දැවීගේ ක්‍රීඩකයා මහේෂ් චතුරාර්ය ලකුණු දෙකක් ලබා සිටින ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වන්නේ. නාවක ක්‍රීඩකයා දුලාජ් ක්‍රීඩා පිටට සම්බන්ධ වන්නේ මේ බලපිටිය ප්‍රදේශයට නැකම් කියන ක්‍රීඩකයා ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ සම්බන්ධ වුණේ පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා වම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී කියන්නට නොතවුණු වම ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා පිටට සම්බන්ධ වන්නේ ආශික් සුදානම් පන්දු යැවීමේ කාර්යයේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලගෙන දුන් පන්දු යවන්නා තරගයේ තුල දිව්‍යනවා තමන්ගේ සීමාවේ සිට 10 විනිසුරු පසු කරමින් සිට පාරේමේ කඩළු රකින්න අතර වයිට් පන්දුවක් කඩේට සටහන් තබනවා. අතිරේක ලකුණ පසුගිය සතියේ 20000ක ශූරතාවයක් වීරගොඩ ක්‍රීඩකයන් අත්පත් කර ගන්නා විට මේ සිටින රොයල් කණ්ඩායමත් පසුගිය සතියේ කරවිල යාය තරග මාලාවේ 30000ක ශූරතාවයක් හිමි කරගත් ශූරයන් අතර සටනක් ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මෙලෙස පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ. පාරක් ලකනවා පන්දුව ලක්ෂිතවඩ පන්දුව සුරකිවරක ගන්නවා. සමගින් ලෙවන් කරේ තබෝ විශ්වාසය උතරම පළුදු කරා ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මන්ද තවදුරටත් ඉවසීමේ ක්‍රීඩා කළ යුතු ක්‍රීඩකේ මන්දගේ ආබාධයටත් වඩා වැදගත් ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 16ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මේ පිට ලකුණු 16යි ඉනිබේ දෙවන පන්දු වාරේ ක්‍රියාත්මක වන විට මොහමඩ් ආශික් වර්තමානයේ ලංකාවේ ප්‍රබල පිටිකරුවන්ට පීතිකාවක් ඩෑබර් ක්‍රීඩාලෝලී හිටපොතුනේ තරම් භයානකම පන්දු යවන්නේ කැටියට නම් කරන්නට පුළුවන්. මන්ද
වද වෙන විට දෙවන ස්ථානයේ ශ්‍රේණිගත කිරීම වලට අනුව මේ සතිය හමාර වෙන විට බොහෝ දුරට අංකයක ස්ථානයට පත්වන්නට තිබෙන ඉඩකඩ වැඩි දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි බලමු එත දිනේ ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිත වෙ තිබෙනවා දර්ශන සුපර් 6 ක්‍රීඩා සමාජය කන්ද උඩරට තරග මාලාව තුළ එකඩායම තමයි අංකයකේ පන්දු යවන්නා සිටිනේ ප්‍රසන්න ධම්මික දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඔවුන්ට පමණක් දෙවැනි වුණු කඩක්කේ කැටියට කඩක්කියා නම් කරන්නට පුළුවන් ඊයේ දිනේ හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙස අභිෂේක කළාද කඩක්කියා වමතේ පිටාසුරුණ කඩක්කියා දුලාස් සුදානම් පාන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මේ කලකට පසු මුණ ගැසෙන කණ්ඩායම් දෙක පිටේ පිටහත් ධාරයේ වදින පන්දුව කඩලු රකින්න නිශාන්ත වීරකෝන් පන්දුව රැක ගන්නවා සමගී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් නැහැ මන්ද රිස්ලත්ගේ ගිලීගේ පාලනය ආධිපත්‍ය නැවත තම කණ්ඩායමට රැගෙන එනවා ලකුණු 16ක් ලබාගෙන ඉන්නේ මේ දෙවන පන්දුවාවේ ලකුණු 17යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගණනය කිරීමේ අති දක්ෂයක් සිටිනවා නැවත තාවුරු කරනවා වරක් පාරක් එල්ල කරනවා ස්කාලි බැක්කට ස්කාලි කිස්සට පන්දුවේ රිස්ලත් පන්දුව රැකගෙන පාර කරනවා එක් ලකුණකින් සායිමකට පත් වෙනවා සාර්ථකයි ප්‍රතිමාරු කර ගැනීම ඉනිමේ දෙවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වේරගොඩ එක්සත් වැලිකම රොයල් දකුණු පළාතේ මාතරසා ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික් අතර පිත්තත් පන්දුවත් අතර දැවත්ත සටන දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි දානාංශය සුදානම් පන්දුව පිළිගන්නට යන්ත 55 ජේසිය දකින විට තිලක කරන්න දේශාන් මතකයන් තුළ ආවර්ජනය වන්නේ දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි දිව්‍යනවා තමන්ගේ සීමාවේ සිට පන්දු යැවීමේ කාර්යය නියැලෙන්නේ දානාංශයේ සුදානම් ආශික්කේ ප්‍රථම පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සූදානම් වන්නේ සැහැල්ලු පන්දුව තුළ දුටු වාසනාවන්තම ක්‍රීඩකයෙක් කැටියට නම් කරනවා ධනංජය දාබර ක්‍රීඩාලෝලී ඔෆ් ස්ටාප්ේ විසි මොඳම ආශිකේ පන්දුවාරය නිරන්තරයෙන් මාධ්‍යයේ කළා දාබර ක්‍රීඩාලෝලී තොතුරේ කවරදාක්වත් කඩුල්ලේ පන්දුව දවටනවට වඩා උඩ පන්දු තුලින් කඩුළු දවා ගන්නවා නැත්නම් ඔෆ් ස්ටාප්ේ දෙසින් නිරන්තරයෙන් පන්දුව කරන්නට මනා හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි මද මැද ඉන්න කෙනෙක් කිසිසේත් පන්දු යවන්න කිසිදු පිටිකරුවෙක් පාලනය කරන්නට ඔෆ් ස්ටම්ප් එදෙසින් පන්දු යොමු කරමි සාර්ථකව පන්දු මග ඇරියන පන්දු බවට පරිවර්තනය කරනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් නැහැ ලකුණු 18ක් ලබාගෙන ඉනිමේ දෙවන පන්දුවාරයේ තීරණාත්මක පන්දුව දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ආශික් තේරෙව පාරක් එල්ල කරනවා රාමා උඩ පන්දුව සුරකිව රැක ගන්නවා සමගී මන්ද පළවන පන්දුවාරේ වැඩි ගෞරව හිමි කරගත්තේ වේරගොඩ එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජය මන්ද දෙවන පන්දුවාරේ නිමාව දකින්න විට ඒ ගෞරවය ඉලීගේ ගෞරවේ නැවත වැලිකම රොයල් කණ්ඩායම දෙසට රැගෙන ආවේ මේ නැගෙනහිර පළාතට නැග්ගම් කියන පන්දු යවන්න ආශික් දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි බලමු තීරණාත්මක තුන්වන පන්දුවාරයයි ලකුණු 15ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගන්නට තීරණාත්මක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. දිනාවක ක්‍රීඩකයා ලෙස සම්බන්ධ වුණේ චානක ක්‍රීඩා පිළිවෙලට සම්බන්ධ වුණේ පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා. දක්ෂ සුදානම් ප්‍රථම පන්දුවේදී තරමක් නොපතින පන්දුවකට පාරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණකින් සෑයීමකට පත් වෙනවා. සාර්ථකයි ඉවර. මේ ලකුණ සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 19ක් ලබාගෙන ලකුණු 19යි විදි සබරගමු පළාතට නැක්කම් කියන පන්දු යවන්න සුදානම් වන්නේ පන්දු යවන්න. එත දකුණතින් පිටාසුරුණ ක්‍රීඩකයා වමතින් පිටාසුරුණ ක්‍රීඩකයා බපි පන්දු පිළිගන්න. දෙවයි පන්දුවක් කඩේට සුරංගද සිල්වා විනිශ්චයකාරවරයා තීරණය කරනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ලකුණු 20 දක්වා ඉහළ ගන්නවා. මන්ද මෑත කාලයේ වැලිකම රොයල් තරගයේ ජය ගැනීමට හේතුපාදක වූනේ ඔවුන්ගේ පන්දු බලෑණිය දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි. එවරත් ඔෆ්සයිඩ් පාරක් එල්ලනවා මිඩෝ ෆියරින් ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මන්ද මේ මන්දගාමී ඉනිමට නැවුම් ජීවයක් එකතු කරා මේ වමත් ක්‍රීඩකයා දාබර ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි ඕනෑම මොහොතක පිටෙන් යමක් සිදු කළ හැකි
ඉරියව්වෙම දස්කම් දක්වන ලද ක්‍රීඩකයෙක් කැඩියට චානක නම් කරන්නට පුළුවන් දෑමර ක්‍රීඩාලෝලී හිතමුතුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 26ක් ලබාගෙන තවත් ලකුණු 7ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා බලමු රොයල් නාමයේ සුරකිද ලකුණු 26ක් ලබාගෙන සිටිනවා මේ විට. තවත් තීරණාත්මක පන්දුවක් දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ. ඉනිමේ තීරණාත්මක පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පිට පාරේදී කඩළු රකින්නාතේ පන්දු කරණයට හැදුලත් පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවකාශයක් සාර්ථක පන්දුවක් යොමු වුණේ කඩළු රකින්න නිශාන්ත වීරකෝන් අතට. තීරණාත්මක අවසන් පන්දුවාරයක් ඉතාකික් වලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ අර්ධේ නිමා වුණු සැනින් තතලෝ YCC දෙවනාර්ධය ආරම්භ විය යුතු වෙනස් බොලොග්නා කණ්ඩායම සමගින් දිව්‍යනවා දක්ෂන් වර පාරක් කෙල්ල කනවා ටීම්ස්ටා තවදසි තරගේ කන පිට පෙරලහා දමන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙනවා දහමර ක්‍රීඩාලෝලී හිතමුතුනේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32 දක්වා ඉහළ නම් වෙනවා. දැන් මේ තරගයේ වෙනතකට රැගෙන ගිය පිටිකරුවේ මන්ද මේ පිටිකරුවාට ඔවුන්ගේ පිටිකරණයේ තුල උසස් වීමක් ලැබිය යුතු ක්‍රීඩකයෙක් දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ සම ලකුණු පෝරුවක් දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ වේරගොඩ එක්සත් වැලිගම රෝයල් අතර තරගය තුල මාත තරගවල මේ සිටින චානක පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළා ස්ථිර වශයෙන්ම ඕනෑම පීඩනයක් යටතේ හොඳින් පන්දුවට මුහුණ දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක් වග නමුත් දක්ෂයන්ට පීඩනයකට අසු වුණා මේ වමත් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියේ දැන් එක් පන්දුවයි සමාවන පන්දු දෙකක් තුල එක් ලකුණක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගන්නට වැඩි ගෞරව අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා වීරේගොඩ එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජයේ දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ ලාන්ච් කිරීමක් කරමින් තරගයේ ඩැවිගේ ක්‍රීඩකයෙක් කැටියට සටහන් තබනවා මන්ද බලාපොරොත්තු ඇති කරන ලද චානක බලාපොරොත්තු හයිමි කරාද කියා විටක සිටිය හැකි කාරණයක් දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ දැන් එක් පන්දුවයි එක් ලකුණක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජය ගන්නට සම ලකුණු පෝරුවක් දක්නට ලැබෙන්නේ දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ මේ තරග මාලාවේ අවසාන මහා තරගයේද කියා විටක සිටිය හැකි කාරණයක් දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ එතරම්ම ජීවයේ රඳුණු තරගයක් ඇටියට මේ තරගයේ නම් කරන්නට පුළුවන් නිකිතා කිප්පඩේ පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරන්න තවත් තරග දෙකක් අඩියටම ඉතිරිව තිබෙනවා මේ තරග මාලාව තරග දෙකක් සමග ආර්ථයක් ඉතිරිව තිබෙනවා මේ තරග මාලාව අද දිනේ නියමිතව අමාර කරන්නට කාලේ කළමනාකරණය කරමු වැලිගම රොයල් ක්‍රීඩකයන්ටයි නිවේදනය නිකිතා කිප්පඩේ පාන්දිය අවිම සිලි මිඩොන් සිලි පොයින්ට් ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කව මිඩොන් යන ස්ථාන ආවරණය කරමේ දර්ශනීය පාරකේ තරගයේ හතරේ පාරකේ ජය ගන්නවා දයාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ වීරගොඩ ක්‍රීඩකයන් මේ ප්‍රබල ප්‍රකට වැලිගම රොයල් ක්‍රීඩා සමාජයේ පරාජයට පත් කර දමවේ ආතිථ්‍ය ජයක් ලබා ගත්තේ ඔවුන් දැන් නිලනෝන අසුනකට හිමිකම් කියා ගත්තා මන්දවුන්ගේ පරාජයේ ඉඩෝරේ හමාල කරේ පසුගිය මාස 11 වෙනි දින ඉදිරුව ක්‍රීඩා පිටිය තුල දාබර කඩාලෝලී හිතමුතුනේ නව තරගයේ ක්‍රීඩා පිටිය ආරම්භ වන්නේ වෙනස්